వెల్కమ్ టు సిటీ కేబుల్ హాత్వే న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. భవిష్యత్తులో గ్యాస్ సిలిండర్తో పని లేకుండా వంట చేయవచ్చునని తన గొప్ప ప్రయోగం ద్వారా కనుగొన్న మహేష్. జూలై 9న జరిగే అఖిల భారత సమ్మెను విజయవంతం చేద్దాం పిలుపునిచ్చిన GLBKS ప్రధాన కార్యదర్శి ఈదునూరి రామకృష్ణ. రామగుండం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో మైసమ్మ బోనాల ఉత్సవం ఘనంగా నిర్వహణ. సొంతిల్లు అమలు చేయమంటే క్వార్టర్లు నిర్మిస్తామంటున్నారు. ఎందుకు? కార్మిక సోదరులారా ఆలోచించండి అంటున్న తుమ్మల రాజారెడ్డి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు. ఇల్లు కోల్పోయిన వారికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కేటాయించాలి డిమాండ్ చేసిన రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్. శివాజీనగర్ డైలీ మార్కెట్ అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన రామగుండం ఎమ్మెల్యే MS రాజ్ ఠాకూర్. ఊట గడవక దీనస్థితిలో ఉన్న సినీ నటి పాకిజా. గోదావరి ఖనిలో అపార్ట్మెంట్లో భారీ మంటలు, అప్రమత్తమైన స్థానికులు, తప్పిన పెను ప్రమాదం. నీటితో దీపాలు వెలిగిస్తారని చెప్పారు, కానీ ఇక్కడ నీటితో నిప్పు వెలిగింది. వంట కూడా వండుకోవచ్చని చూపిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో గ్యాస్ సిలిండర్తో పని లేకుండా వంట చేయవచ్చునని తన గొప్ప ప్రయోగం ద్వారా కనుగొన్న మహేష్ అతి స్వల్పంగా 1/2 లీటర్ నీటి నుండి నిప్పు మంటను ఉత్పత్తి చేసి కనీసం 6 నెలల వరకు H2O కాలుష్య రహితమైన వంటను వినియోగించుకోవచ్చునని అతని గొప్ప జీవకళ నిరూపించింది. महेश जी ने एक नई चीज लेके आए हैं. पानी से कैसे चूल्हा जला सकते हैं, बिजली कर सकते हैं. तो सिर्फ पानी, 1/2 लीटर पानी में 6 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. कोई गैस सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है. सोलार से कनेक्ट हो जाए तो वो अपने आप चूल्हा जलता रहेगा. तो यहाँ आश्रम में भी पहले करेंगे ये. इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कार्बन नहीं आएगी और बहुत सरल है. अभी आपका फ्लाइट भी है. अपने अपना व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा टाइम लेके आए. ये देखिए, ये छोटा सा मशीन है, वो आप वीडियो में दिखाओ भाई. क्योंकि वो छोटा सा मशीन है, उसमें पानी लगा दिया और चूल्हा जलता रहेगा. इसमें ये मशीन पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करेगा. ऑक्सीजन हवा में छोड़ेगा और हाइड्रोजन से चूल्हा जलेगा. जय गुरुदेव. स्वामी जी को बहुत प्रणाम. आज यहाँ जो आप चूल्हा देख रहे हैं, ये हमारे सब दोस्त है, विशाल जी कदम और उनके साथीदार, हमारे सब साथीदार, ये सब टीम ने किया हुआ है. हम लोगों ने इसके पहले 1997 में इथेनॉल का इंट्रोडक्शन किया था और पूरे भारत में फर्स्ट टाइम इथेनॉल
पेट्रोल के लिए दिया था। वो टाइम पे राम नाइक जी मिनिस्टर थे और ये इथेनॉल पॉलिसी इंडिया में सक्सेसफुल हुई थी। अभी एक नई चीज़ जो गुरुजी का तत्व है, पंचमहाभूत प्योर होना चाहिए, इसका संवर्धन होना चाहिए, तो ये इसके आधार पे है। आधा लीटर पानी आप देख रहे हैं, ये हम कंटिन्यूसली 6 महीना जलाएंगे फिर भी ये चलेगा। इसके आगे भारत में किसको भी सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सिलेंडर लेके आते हैं उसमें मीथेन गैस होता है, हम उसको बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम लोग रोटी उसके ऊपर सेकते हैं तो उसको लग जाता है, जो ब्लैक रहता है, एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ द कैंसर। अभी जो आप देख रहे हैं, वाटर से हाइड्रोजन सेपरेट किया हुआ है और ऑक्सीजन जो है हवा में छोड़ा जाता है, मीन्स हवा प्योर हो जाती है और इसमें कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड तैयार नहीं होता है, तो दिस इज द बेस्ट वन। तो ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और आज मैं स्वामी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि स्वामी जी ने बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि ये अगर पूरे इंडिया में चला जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी विल बी बूस्ट, और सबसे बढ़िया एक सेहत के लिए बहुत अच्छा खाना सब लोगों को मिलेगा। तो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलके अभी स्वामी जी के आशीर्वाद से इसका प्रोडक्शन करेंगे और गांव-गांव में इसके आगे इसको भेज देंगे। यही स्वामी जी का मानस है और इसको हम पूरा करेंगे। रामकृष्ण हरि स्वामी जी। देखिए, अब थोड़ी देर के लिए आए वहाँ से, इनको अभी तुरंत जाना है कि कल तो वो है, सभा है, मंत्रिमंडल की बैठक है। बहुत अच्छा, आपका ये विचार बहुत अच्छा है। 4 లేబర్ కోడ్ల రద్దు, ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమల రక్షణకై దేశవ్యాప్తంగా జూలై 9న జరిగే అఖిల భారత సమ్మె విజయవంతం చేయాలని GLBKS పిలుపునిస్తోంది. గోదావరి లోయ బొగ్గు గని కార్మిక సంఘం రామగుండం రీజన్ సమావేశం 29/6/2025 రోజున గోదావరి కని IFTU కార్యాలయంలో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా గోదావరి లోయ బొగ్గు గని కార్మిక సంఘం రామగుండం రీజియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఈదునూరి రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ, దేశవ్యాప్తంగా జూలై 9న జరిగే సమ్మెలో సంఘటిత అసంఘటిత కార్మిక వర్గం పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్మిక చట్టాల రద్దు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల రక్షణ, కనీస వేతనాల పెంపు, ఉద్యోగ భద్రత, ఉపాధి హక్కుల సాధనకై, దేశ రక్షణకై జరుగుతున్న సార్వత్రిక సమ్మె అన్నారు. ఈ సమావేశంలో గోదావరి లోయ బొగ్గు గని కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర ఉప అధ్యక్షుడు ఈ నరేష్, కార్యదర్శి గుండేటి మల్లేశం, రామగుండం రీజియన్ నాయకులు ఐ రాజేశం, ఎస్ ప్రసాద్, చింతల శేఖర్, ఎం కొమురయ్య, ప్రభాకర్, ఎస్సి బాబు, పి మొండయ్య, ఎడ్ల రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మూడోసారి గెలిచిన తర్వాత 4 లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఆ లేబర్ కోడ్లకు వ్యతిరేకంగా జూలై 9న సమ్మె, అన్ని సంఘాల తరఫున సమ్మె చేపట్టబోతున్నాం. దానికి ఆ సమ్మెకు మద్దతుగా గోదావరి బొగ్గు గని కార్మిక సంఘం మద్దతు ఇస్తూ ఉంది, సమ్మెలో పాల్గొంటుంది. సింగరేణి వ్యాప్తంగా యావత్ కార్మిక లోకం ఈ సమ్మెలో పాల్గొని సమ్మెను విజయవంతం చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. రామగుండం నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు MS రాజ్ ఠాకూర్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆషాఢమాస మైసమ్మ బోనాల అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో మరియు శోభాయమానంగా నిర్వహించబడ్డాయి. ఈ ఉత్సవంలో ఎమ్మెల్యే సతీమణి శ్రీమతి మనాలి రాజ్ ఠాకూర్ ప్రత్యేక అతిథిగా పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి బోనం సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల మధ్య సాగిన ఈ వేడుక స్థానిక మహిళా నాయకుల్లో ఉత్సాహాన్ని కలిగించింది.
ఈ సందర్భంగా డివిజన్ స్థాయి నాయకులు, మహిళా అధ్యక్షురాలు, యువత నాయకులు, టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, ప్రజా ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. మహిళలు సాంప్రదాయ వేషభాషలతో హరిదాసు, పఠాలు, కోలాటాలతో అమ్మవారి సేవలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రజలకు ఎమ్మెల్యే గారి కుటుంబం తరపున ప్రసాదాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన మహిళా విభాగం సభ్యులకు మరియు కార్యకర్తలకు మనాలి రాజ్ ఠాకూర్ గారు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆషాఢ మాసం శుభతిథిలో స్థానిక సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ప్రజల అభ్యున్నతిని కోరుకుంటూ జరుపుకున్న మైసమ్మ బోనాలు నియోజకవర్గంలో భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగుతున్నట్లు నాయకులు పేర్కొన్నారు. అయ్యో అగరబత్తులు చూపట అగరబత్తుల వాసన మంచిగా ఇవ్వాలి, మంచిగా ఇవ్వాలి. ఆగపేరు కొద్దిగా సీరియల్ మంచిది ఇవ్వండి. ఇక తల్లి తల్లి వైద్య ఇచ్చేసేయాలి. నాలుగు పక్కన పోయి తల్లి మంచిగా ఇవ్వాలి, మంచిగా ఇవ్వాలి. సింగరేణి కాలరీస్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సిఐటియు RG1 బ్రాంచ్ కమిటీ సమావేశం గోదావరికని సిఐటియు ఆఫీసులో జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తుమ్మల రాజారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ సిఐటియు గత 3 సంవత్సరాల నుంచి సింగరేణి కార్మికులందరికీ నయా పైసా ఖర్చు లేకుండా కంపెనీకి భారం పడకుండా ప్రభుత్వానికి లాభం చేకూర్చేలా సొంతిల్లు అమలు చేయవచ్చునని చెబుతున్నప్పటికీ సింగరేణి యాజమాన్యానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనేక దఫాలుగా వినతి పత్రాలు అందించి వివరించినప్పటికీ కార్మికుల కోరిక మేరకు సొంతిల్లు అమలు చేయకుండా 450 కోట్ల రూపాయల తోటి 1003 క్వార్టర్లు నిర్మిస్తామని, అందుకు 40.50 సంవత్సరాల పైబడిన క్వార్టర్లు కూల్చేసి వాటి స్థానంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ క్వార్టర్స్ నిర్మిస్తామని యాజమాన్యం ప్రకటిస్తున్నది. ఇలా చేస్తే సింగరేణి సంస్థల్లో దాదాపుగా 60% మేరకు 50 సంవత్సరాలు పైబడిన క్వార్టర్లే ఉన్నాయి. అంటే 100 క్వార్టర్లు కడితేనే 450 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతున్నాయి. అంటే మిగతా కాలం చెల్లిన క్వార్టర్లు కూల్చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ నిర్మిస్తే ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందో యాజమాన్యం ఆలోచించాలని కోరుతున్నాం. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు ఈ మధ్యకాలంలో సింగరేణి కార్మికులకు సంబంధించిన డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టడం అనేది ఒకటి సంతోషకరమైన అయినప్పటికీ సింగరేణి కాల్స్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్గా మేము చాలా సూచనలు చేసినాం. ఇప్పటికీ సింగరేణిలో చైర్మన్ డైరెక్టర్ గారు 450 కోట్లతో 1003 కోట్లు ఏదో కోట్లు కడతామని చెప్తున్నారు.
దాదాపు ఒక క్వార్టర్కి 40 లక్షల పైన 42-43 లక్షలు ఖర్చు వస్తుందని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ లెక్క ప్రకారం సింగరేణిలో దాదాపు 50-60% క్వార్టర్స్ 50 సంవత్సరాలు పైబడ్డ క్వార్టర్లే. ఈ లెక్క ప్రకారం 20-25 వేల క్వార్టర్స్ ఇట్లా కూల్చి కట్టాల్సిన సందర్భం ఉంది. ఇవన్నీ కనుక సేమ్ ఇదే పద్ధతిలో కట్టేది ఉంటే కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల కంపెనీ మీద భారం పడుతుంది. మేము చెప్పిన సూచన ప్రకారం సింగరేణి యాజమాన్యం కనుక ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తే, ట్రేడ్ యూనియన్ కూడా ఆలోచిస్తే 5 పైసల బండి యాజమాన్యానికి ఖర్చు పెట్టకుండా, ప్రభుత్వం పెట్టకుండా, కార్మికుడు పెట్టకుండా ఉచితంగానే ఇల్లు వస్తుంది అని చెప్పి సూచిస్తున్నాం. కానీ ఎవరి ప్రయోజనం కోసం ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో మాకు అర్థమవుతలేదు. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం యాజమాన్యం సింగరేణి కంపెనీ ఆస్తుల్ని దారాదత్తం చేసే కార్యక్రమంగా కనపడతాను. కాంట్రాక్టులను బతికిచ్చే కార్యక్రమంగా కనపడతాను. పాత కోటలను కూలగొట్టే కొత్త కోటలు కట్టడం అనేది కంపెనీ స్థిరస్థాయిగా ఉండే కంపెనీకి అవసరమే. భూపాలపేట లాంటి ఎక్కువ 20-30 సంవత్సరాలు నడిచే ప్రాంతానికి అవసరమే. కానీ మనం కట్టబోయే క్వార్టర్లన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా 10 సంవత్సరాలు కూడా ఈ కంపెనీ స్థిరంగా ఉండే పరిస్థితి లేదు. 50 సంవత్సరాలేమో అదే క్వార్టర్లో మమ్మల్ని మగ్గిపించి సింగిల్ బెడ్లో ఇప్పుడు చివరి దశలో కొత్త క్వార్టర్లు కడతా ఉన్నాం. మేము అంటున్నాం సింగరేణి కార్మికులందరికీ సొంత ఇల్లు కార్యక్రమం అమలు చేస్తే కంపెనీ మీద రూపాయి భారం పడకుండా ప్రతి కార్మికునికి అలా సొంత ఇల్లు వస్తుంది అని చెప్తున్నాం. మీకు ఏ భారం పడదు చెప్తున్నాం. ఎందుకు వినట్లేరు? ఎవరికి కమిషన్ల కోసం? ఇది కంపెనీ ఆస్తులు ప్రభుత్వం కార్మికులకు చెందకుండా కార్మికేతరులకు చెందడం కోసమా? ఇది కార్మికులకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో క్వార్టర్ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించి మిగిలిన జాగాలు మిగిలిన క్వార్టర్లన్నీ ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ఇవ్వడం కోసమా? ప్రజాప్రతినిధులు ఏ ప్రభుత్వం ఉంటే ఆ ప్రభుత్వం ప్రజాప్రతినిధులు క్వార్టర్లను ఆక్యుపై చేసుకుంటున్నాం. అందుకే మేము అంటున్నాం కార్మికులకు సొంత ఇల్లు కార్యక్రమం అమలు చేయండి. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. సేమ్ అదే పద్ధతిలో ఆ క్వార్టర్ని మేమే లోన్ తీసుకుంటాం. మా పేరు మీద జాగాను పట్టా చేయండి. పట్టా చేయడం ద్వారా మేము 20 లక్షలు 22 లక్షల ఇల్లు అవుతుంది. అట్లాంటి ఇల్లు 25-30 లక్షల లోపు ఇల్లు అవుతుంది. మీరు 44 లక్షలు దానికి ఎస్టిమేషన్ వేసారు. కారణాలు ఏదేమైనా మేము అంటున్నాం ఆ భూమిని మాకు పట్టా చేయని కార్మికులకి పట్టా చేస్తే మేమే లోన్ తీసుకుంటాం. 20 లక్షలు 25 లక్షలతో ఇల్లు కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. దానికి సంబంధించిన ఈఎంఐకి సంబంధించిన డబ్బుల్ని మీరు కార్మికునికి క్వార్టర్ ఇవ్వకపోతే ఎంతైతే ఇస్తారో అది మాకు ఇవ్వమంటున్నాం. దాని ద్వారా కంపెనీ ప్రతి సంవత్సరం ఖర్చు పెట్టే ఏవైతే అలవెన్స్లకు ఉన్నాయో మొత్తం కరెంటు బిల్లు అన్ని బిల్లు కూడా కంపెనీకి ఎవ్రీ మంత్ 5,000 రూపాయలు ప్రతి క్వార్టర్ మీద లాభం వస్తుంది. కార్మికుడు సంబంధించిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఫిక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పడదు. కొత్త ఇల్లు కార్మికుడికి వస్తుంది. ఈ ప్రాంతం డెవలప్ అవుతుంది. ఒక సింగపూర్ సిటీ లాగా రాజకీయ నాయకులు ఎందుకు ఆలోచిస్తలేరు? ఇక్కడ రాజ్ ఠాకూర్ మక్కా సింగ్ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, బల్లాం గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. గోదావరి కాలంలో రోడ్డు వెళ్ళకపోతున్నాయి. రోడ్డు పక్కల మొత్తం క్వార్టర్లు తీసేసి ఆ జాగని 1 ఎకరం 2 ఎకరాలు ఒక అపార్ట్మెంట్ లాగా కట్టి ఇస్తే దాన్ని లోన్ పెట్టుకొని మేము ఈఎంఐ కట్టుకుంటాం. ఆ ఈఎంఐ సంబంధించిన అమౌంట్ను మీరు హెచ్ఆర్ఏకి ఎంత ఇస్తున్నారో కార్మికులకు ఆ ఇచ్చేసి మాకు 8% ఇవ్వండి. దానికి మాకు ఒక అదనంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 4-5 మిగులుతుంది. మేము ఆ లోన్ తీసుకోవడం ద్వారా మాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గుతుంది. ప్లస్ ఒక 10-15 సంవత్సరాల లోపే ఆ ఇల్లు మా ఈఎంఐ ద్వారా అప్పు తీరుతుంది. మాకు ఇల్లు సొంత ఇల్లు మిగులుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో రిటైర్డ్ అయిన కార్మికులంతా ఇక్కడే ఉంటారు. ఒక సింగపూర్ చిట్ల గోదావరి కని లాంటి ప్రాంతాల సింగరేణి మొత్తం పోయినా ఇక్కడి నుంచి బొగ్గుబాయిలు వేరేదికి తరలిపోయినా ఈ ప్రాంతంలో సింగరేణి రిటైర్డ్ కార్మికులు ఉండడం ద్వారా బిజినెస్ తరలిపోకుండా ఉంటుందని చెప్పి మేము సూచిస్తున్నాం. కార్పొరేషన్కు లాభం, ఎలక్ట్రికల్ లాభం, అందరికీ ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుంది, యాజమాన్యానికి స్థిరస్థాయిగా పేరు ఉంటుంది. అందుకనే ఈ ఆలోచనతో యాజమాన్యం ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి. సొంత ఇల్లు కట్టడం కోసం డబ్బులు పెట్టడం మీకు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ ఆ ఇల్లు కార్మికులు సొంతం కావాలని చెప్పి సిఐటి యాజమాన్య ప్రభుత్వానికి కోరుతాము. రోడ్డు వెడల్పు కార్యక్రమంలో ఇండ్లను కోల్పోయిన గోదావరికని పట్టణంలోని 48 డివిజన్ అడ్డగుంటపల్లి మాదిగల కుటుంబాలను ఆదివారం రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్, సిపిఐ సీనియర్ నాయకులు కందుకూరి రాజారత్నంతో పాటు పలువురు బీఆర్ఎస్, సిపిఐ, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ నాయకులు పరామర్శించారు. రోడ్డు వెడల్పు కార్యక్రమంలో అడ్డుకుంటపల్లి గ్రామంలో గ్రామం ఆవిర్భావం నుండి నివసిస్తున్న సీనియర్ పాత్రికేయులు, దళిత నాయకుడు బొంకూరి మధు మరో 4గురికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లలో అవకాశం కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని స్థానిక రామగుండం శాసనసభ్యులు మక్ఖాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ను డిమాండ్ చేశారు. మాస్టర్ ప్లాన్ పేరిట విధ్వంసం సృష్టిస్తూ పేద బీదలను మరింత బీదలుగా మార్చేందుకు స్థానిక శాసనసభ్యులు ప్రయత్నిస్తున్నారని రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ ఆరోపించారు. అడ్డగుంటపల్లిలోని అబ్దుల్ కలాం విగ్రహం నుండి
కళ్యాణ్ నగర్ చౌరస్తా వరకు ఒక సైడు రోడ్డు పూర్తి అయి 2 నెలలు కావస్తున్నా కావలసుకునే నిరుపేదలైన బొంకూరు మధు మరో 4 కుటుంబాల వారి ఇండ్లను కూల్చి వేయించారని ఇది సరైన విధానం కాదన్నారు. ఇక్కడ ఈరోజు బొంకూరి మదన గత 50 ఏళ్ళుగా ఇక్కడనే నివాసం ఉంటా ఉన్నాడు. గోదావరికల్లో అభివృద్ధి పేరిట, రోడ్ల వెడల్పు పేరిట, రోడ్ల సుందరీకరణ పేరిట ఆనాడు గతంలో మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు టీయూఎఫ్ఐడిసి నుంచి ఒక 100 కోట్లు, డిఎంఎఫ్టీ నుంచి ఒక 54 కోట్లు, అమృత్ స్కీమ్ నుండి 250 కోట్లు నిధులను ఇచ్చిన. దాన్ని ఏ విధంగా అంటే ఒక వాడకు మేము 3 రూపాయలు పెట్టాం, ఇట్లా రకరకాలు చేస్తాం. ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే గారు అభివృద్ధి పేరిట కార్యాచరణ చాలా సంతోషం. దీనికి ఎవరము కూడా అడ్డు కాదు, మేము దానికి ఎవరము కూడా ఆటలు తను గెలిచిండు, తను చేసుకుంటూ మేము పలు సందర్భాలలో డిమాండ్ చేస్తూ కోరుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఎవరైతే ఈ రోడ్డు వెడల్పుల పేరిట నష్టపోతూ ఉన్నారో వాళ్ళకు ప్రభుత్వం నుండి నష్టపరిహారాన్ని ఇప్పించేటువంటి వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా చేసుకున్నా ఏది చేసుకున్నా 40-50 ఏళ్ళ నుంచి వెళ్ళి కట్టుకొని ఉన్నారు కాబట్టి ఆ యొక్క ఇల్లును కానీ ఆ యొక్క సెటర్ను కానీ కూల్చేస్తే ఓ 30-50 వేల రూపాయలు కూల్చినట్టే లెక్క. మళ్ళీ వాళ్ళు కట్టుకోవాలంటే మళ్ళీ ఒక 50,000, కనీసం కట్టుకోవడానికి ఎలాగ ఇయ్యరు, ఆ కూల్చడానికి జరిగినటువంటి నష్టం ఇచ్చినట్టయితే బాగుంటుంది. అనేక నిధులు ఉంటాయి. ఇలా సింగరేణి నుండి నిధులు తెస్తున్నారు, తీసి నిధులు తెస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా దళిత వర్గం కోసం అంబేద్కర్ యువజన సంఘం పక్షాన అనేక ఏళ్ళుగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది దళిత కుటుంబాలకు న్యాయం చేయడం కోసం పాటుపడ్డటువంటి బొంకూరు మధు గారు మనొక రిపోర్టర్గా అనేక సేవలు చాలా ఏళ్ళుగా అందిస్తూ ఉన్నారు. వారికి సంబంధించి గతంలో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు వారికి అట్రాసిటీ మెంబర్గా, జిల్లా అట్రాసిటీ మెంబర్గా కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ నియోజకవర్గంలోనైనా ఒక్కరికి మాత్రమే ఇస్తారు. కానీ నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో దళిత వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఎక్కువగా ఉంటారు. నేను అప్పుడు ఉన్నటువంటి కమిషనర్ గారిని కోరి ఒక క్రిస్టియన్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తికి విమోచి ఇవ్వడం, బొంకూరు మదన్న కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా అనేక విధాలుగా సేవ చేసింది. అయితే ఈ యొక్క దళితులకు సేవ చేసేటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఉన్నటువంటి దళిత నాయకులకు మరి ఇబ్బంది అవుతుంది అని విన్నవించినా కూడా స్పందించలేదని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా తప్పకుండా దీని మీద స్పందించండి. వారికి నష్టపరిహారం వచ్చేటువంటి విధంగా ఇచ్చేటువంటి విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక సామాజిక కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకారం అందించాలి. మీరు అనేక మందికి ఇల్లు ఇస్తూ ఉన్నారు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇల్లును మన బొంకూరు మదనకు మంజూరు చేయాలి. పోయిన వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఇళ్ళకు నష్టం జరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళకందరికీ కూడా ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ పేరిట ఇల్లు మంజూరు చేయండి. వాళ్ళకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారని ఈ సందర్భంగా నేను కోరడం జరుగుతుంది. స్థానిక విఠల్ నగర్కు చెందిన మేకల సరోజ ఒంటరి మహిళ. అమ్మానాన్నలు చనిపోయారు, తనకి పెళ్లి కాలేదు. కూలి పని చేసుకుంటూ జీవనం సాగించే తనకి గత 2 సంవత్సరాలుగా కిడ్నీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతుంది. ఈ మధ్యలో సమస్య ఎక్కువైంది. కరీంనగర్లోని ఆసుపత్రిలో చూపించుకుంటున్న తనకి నా అనేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు. చెల్లి పిల్లలు అప్పుడప్పుడు ఆదుకుంటున్న మేకల సరోజ 50 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నడవలేని పరిస్థితిలో ఉంది. కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళడానికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితిలో ఉన్న తన విషయం తెలుసుకున్న నీడ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అధ్యక్షుడు పల్లెర్ల రమేష్ గౌడ్ తక్షణ సాయం కింద నీడ మన 100 రూపాయల సమాజం కోసం గ్రూపు నుండి 3,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నీడ అధ్యక్షులు పల్లెర్ల రమేష్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ మేకల సరోజకి అన్నం, కూరలు
వీధిలో వాళ్ళు ఎవరి దయ తలిస్తే వారు పెడుతున్నారు. దీంతో ఒక పూట తినడం, ఒక పూట తిండి లేకుండా ఉంటున్నానని సరోజ ఏడుస్తూ తెలుపుతుంది అన్నారు. అందుకే నీడ తరపున 3,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందించామని, ముందు కూడా తన చికిత్స పరంగా తప్పకుండా సహాయం చేస్తామని అన్నారు. ఎవరైనా దాతలు ముందుకు వచ్చి తనకు సహాయం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో నీడ అధ్యక్షులు పల్లెర్ల రమేష్ గౌడ్, ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఒక దయనీయురాలికి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండి 2 కిడ్నీలు చెడిపోయి ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో ఒంటరి మహిళ, తనకు భర్త లేడు, పిల్లలు లేరు, ఎవరు లేరు. తన బంధువులు ఎంతో కొంత ఆహారం పెడితే చూసుకుంటుంది. దాంతోపాటు తన ఆరోగ్యం సహకరించక 2 కిడ్నీలు చెడిపోయి గోదావరిఖాన్లో డయాలసిస్ అందుబాటులో ఆమెకంటే లైన్ లేక కరీంనగర్లో డయాలసిస్ చేయించుకుంటుంది. సో తనకి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా ఎవరు లేరు. తన కుటుంబ సభ్యులు, చెల్లబిడ్డలు వాళ్ళు దయతలిచి తీసుకెళ్తేనే ఉంది. తనకు కనీసం సహాయం చేసే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు. ప్రవీణ్ అన్న ఇక్కడ ఉంటారు స్థానికంగా. తను మనకు దృష్టికి తీసుకొచ్చిన వెంటనే మన 100 రూపాయలు సమాజం కోసం గ్రూప్ నుంచి ఈ అమ్మకి 3,000 రూపాయలు తక్షణ సాయం కింద తన మందులు కానీ తన ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి 3,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మన 100 రూపాయల సభ్యుల గ్రూపులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. నీడా స్వచ్ఛంద సంస్థ ఎక్కడ ఆపద ఉంటే అక్కడ తప్పకుండా సహాయం చేస్తుంది. ఈ అమ్మకు ఎవరు సహాయం చేయాలనుకున్నా మీరు చేయాలి. అలాగే ఇంకెక్కడ ఇలాంటి దీనగాథలు ఉన్నా కూడా నీడ దృష్టికి తీసుకువస్తే తప్పకుండా మీ సహాయం చేస్తామని తెలుపుతున్నాం. మేకల సరోజనకి తప్పకుండా ముందు కూడా మా వంతు సహాయం అందిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. రామగుండం శాసనసభ్యులు గౌరవశ్రీ ఎంఎస్ రాజ్ ఠాకూర్ గారు గోదావరిఖని శివాజీ నగర్ డైలీ మార్కెట్ అభివృద్ధి పనులను శనివారం పరిశీలించారు. గోదావరిఖని కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలిసి ఆయన మార్కెట్ను సందర్శించి TUFIDC ద్వారా మంజూరైన 2.50 కోట్లతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సమీక్షించారు. గౌరవ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు బట్టి విక్రమార్క గారి మరియు ఐటీ శాఖ మంత్రివర్యులు గౌరవ శ్రీ దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు సహకారంతో రామగుండం నియోజకవర్గం అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఎమ్మెల్యే రాజ్ ఠాకూర్ ఈ నిధులతో రోడ్లు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మరియు షెడ్ల నిర్మాణం జరుగుతున్నదని ఎమ్మెల్యే గారు తెలిపారు. ప్రజలకు మెరుగైన వాణిజ్య వాతావరణం అందించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పేర్కొన్నారు. పనులు నాణ్యతతో వేగంగా పూర్తి అయ్యేలా అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కార్పొరేటర్లు, వివిధ విభాగాల అధ్యక్షులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆవులే కదా అని అశ్రద్ధగా ఉండకండి, వాటితో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేదని, పూట గడవక భిక్షాటన చేసే పరిస్థితుల్లో ఉన్నానని నటి పాకీజా తెలిపారు. ఉన్న డబ్బును అమ్మ క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం ఖర్చు చేశానని వాపోయారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం
పవన్ను కలిసేందుకు ఆమె గుంటూరుకు వచ్చారు. నా దుస్థితి గురించి తమిళ ఇండస్ట్రీ పట్టించుకోలేదు. గతంలో చిరంజీవి, నాగబాబు ఆదుకున్నారు. చంద్రబాబు, పవన్ కల్పించుకుని నాకు పెన్షన్ ఇవ్వాలి అని ఆమె కోరారు. బిహెచ్ఆర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రామగుండం నియోజకవర్గంలో పేదలకు అండగా సామాజిక సేవలు నిర్వహిస్తూ అమెరికాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎన్ఆర్ఐ నాయకులుగా వ్యవహరించిన రామగుండం ముద్దుబిడ్డ వ్యాలర్ హరీష్ రెడ్డి తెలంగాణలోని మాతృస్థలం రామగుండం నియోజకవర్గంలో పేదలను ఆదుకునేందుకు స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించి వేలాది కుటుంబాలకు అండగా నిలిచిన వ్యాలర్ హరీష్ రెడ్డి నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చురుకైన పాత్ర పోషించేందుకు రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్ని విధాల సంక్షేమ పథకాలు అందించేందుకు ప్రజల పక్షాన పని చేసిండు. పూర్తిస్థాయి రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేసేందుకు వస్తున్న వ్యాల హరీష్ రెడ్డి గారికి ఘనంగా స్వాగతం పలికేందుకు ఆదివారం రామగుండం నియోజకవర్గం గోదావరి కన్ని నుండి ఈ ప్రాంత నాయకులు, వందలాది కార్యకర్తలు, అభిమానులు, ప్రజలు హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి సుమారు 50 వాహనాలలో తరలి వెళ్లారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు జాహిద్ పాషా, పొలాడి శ్రీనివాసరావు, భాస్కర్ రెడ్డి, బొరుగు వంశీకృష్ణ, రామస్వామి, బోట్ల పోషం, పిడుగు శ్రీనివాస్, అతహారుద్దీన్, అబ్దుల్ గఫీర్, రంగు, దుర్గాప్రసాద్, మాడిశెట్టి రవి, సురేష్, అనిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నాయకులు వాళ్ళ హరీష్ రెడ్డి అన్న గారు ఈరోజు అమెరికా నుండి విచ్చేస్తున్న సందర్భంగా రామగుండానికి ఎన్నో సేవలు చేయాలని తలంచుకున్న వ్యక్తి. ఆయన రాక కోసం ప్రజలు వేచి చూస్తూ ఉన్నారు. రామగుండం కాన్స్టిట్యున్సీలో ఆ రాకను ఆయనను స్వాగతించి మేము ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి పోయి ఆయనను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి పోతున్నాం. ఆ సందర్భంగా మేము ఇప్పుడు ఒక 40-50 వెహికల్స్ పట్టుకొని గోదావరి నుండి రామగుండం కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి బయలుదేరుతున్నామని తెలియజేస్తున్నాం. చూస్తున్నటువంటి ఈ శుభతరుణంలో రామగుండం నియోజకవర్గానికి రాబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా రామగుండం నియోజకవర్గంతో పాటు పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, బిహెచ్ఆర్ ఫౌండేషన్ సభ్యులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున వేల సంఖ్యలో హరీష్ అన్నకు స్వాగతం చెప్పడానికి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు తరలి వెళ్తున్నారు. ఈ ముఖ్య సందర్భంలో మేమంతా కూడా అన్నగారికి సహృదయంగా ఆహ్వానం తెలుపుతూ రామగుండం నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలకు ఈ రోజు నుంచి మీరు ధైర్యంగా ఉండొచ్చు, అన్న రాబోతున్నాడని మేము ఈ సందర్భంగా పూర్తి అభయాన్ని అందిస్తున్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. ప్రజల తరపున ప్రశ్నించే గొంతుగా, ప్రజా సమస్యల మీద ప్రశ్నించేటువంటి గొంతుగా ఎంతోమంది రామగుండం నియోజకవర్గంలో పేదలకు సమస్య వచ్చినప్పుడు అన్నారంగానే ఆపదలో ఆదుకునేటువంటి వ్యక్తి, గౌరవ బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు అమెరికా నుండి రామగుండం నియోజకవర్గంలో సేవలు అందించేందుకు వస్తున్న సందర్భంలో వారికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ రామగుండం నియోజకవర్గ కార్యకర్తల తరపున, రామగుండం ప్రజల పక్షాన, పేదల పక్షాన వారికి స్వదేశాగమన శుభాకాంక్షలు. వారు ఎన్నో పదవులు అనుభవించి అష్టైశ్వర్యాలతోటి వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి మేమందరం కార్యకర్తలను కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, యాల హరీష్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, యాల హరీష్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. గోదావరి కని నగరంలోని శ్రీనగర్ కాలనీలో గల ఓ భారీ అపార్ట్మెంట్లో ఆదివారం ఉదయం అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. 4వ అంతస్తులో నుంచి మంటలు, దట్టమైన పొగలు ఎగిసిపడుతుండటంతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. 4వ అంతస్తులో ఉంటున్న సింగరేణి ఉద్యోగికి చెందిన ఫ్లాట్ నుంచి విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి ఈ మంటలు, దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. పొగల దాటికి ఆ ఫ్లాట్లోని దంపతులు ఒక్కసారిగా అస్వస్థకు గురయ్యారు. వారిని గోదావరి కని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆపై ఫైర్ స్టేషన్కు సమాచారం ఇవ్వడంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంటలను ఆపివేయడంతో ప్రోటీలో పెను ప్రమాదం తప్పి ఉండడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. క్రీడా పాఠశాలల్లో ఎంపిక పోటీలు. రాష్ట్ర స్థాయికి 9 మంది విద్యార్థులు ఎంపిక. క్రీడా పాఠశాలల్లో విద్యాభ్యాసం కోసం జిల్లా స్థాయిలో నిర్వహించిన పోటీల్లో పెద్దపల్లి నుంచి 9 మంది విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. క్రీడా పాఠశాలల్లో విద్యాభ్యాసం కోసం జిల్లా స్థాయిలో నిర్వహించిన పోటీల్లో పెద్దపల్లి నుంచి 9 మంది విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. వారిలో 8 మంది బాలురు ఉన్నారని జిల్లా యువజన క్రీడల శాఖ అధికారి సురేష్ తెలిపారు. జిల్లా యువజన క్రీడా శాఖ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ క్రీడా
ప్రాధికార సంస్థ హైదరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా స్థాయి స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఎంపిక పోటీలు నిర్వహించామన్నారు. ఈ పోటీల్లో జిల్లాలోని వివిధ మండలాలు ప్రాంతాల నుంచి పలువురు క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారని, ప్రతిభ ఆధారంగా 8 మంది బాలరు ఓ బాలిక రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యారని చెప్పారు. వీరంతా హైదరాబాద్ హాకింపేటలోని స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఆవరణలో ఈ నెల 30వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోపు రిపోర్టు చేయాలని కోరారు. వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్. భవిష్యత్తులో గ్యాస్ సిలిండర్తో పని లేకుండా వంట చేయవచ్చునని తన గొప్ప ప్రయోగం ద్వారా కనుగొన్న మహేష్. జూలై 9న జరిగే అఖిల భారత సమ్మెను విజయవంతం చేద్దాం పిలుపునిచ్చిన GLBKS ప్రధాన కార్యదర్శి ఈదునూరి రామకృష్ణ. రామగుండం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో మైసమ్మ బోనాల ఉత్సవం ఘనంగా నిర్వహణ. సొంతిల్లు అమలు చేయమంటే క్వార్టర్లు నిర్మిస్తామంటున్నారు. ఎందుకు? కార్మిక సోదరులారా ఆలోచించండి అంటున్న తుమ్మల రాజారెడ్డి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు. ఇల్లు కోల్పోయిన వారికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కేటాయించాలి డిమాండ్ చేసిన రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్. శివాజీనగర్ డైలీ మార్కెట్ అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన రామగుండం ఎమ్మెల్యే MS రాజ్ ఠాకూర్. ఊట గడవక దీనస్థితిలో ఉన్న సినీ నటి పాకిజా. గోదావరి ఖనిలో అపార్ట్మెంట్లో భారీ మంటలు, అప్రమత్తమైన స్థానికులు, తప్పిన పెను ప్రమాదం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.